بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بیوہ تھی اور گاؤں سے میرا بھانجا شہر پڑھنے کے لیے آ گیا۔ وہ میرے بچوں کو بھی پڑھا دیتا۔ وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا، لیکن وہ مجھ سے بہت شرماتا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ رات کو جلدی کمرہ بند کر لیتا اور کمرے میں پتہ نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس کے کمرے میں چھپ گئی، پھر یہ دیکھ کر میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ تو میرے شوہر کی اچانک موت نے ہماری زندگیوں کو ویران کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے دونوں بیٹیاں جو چڑیوں کی طرح چہچہاتی تھیں بالکل خاموش رہنے لگیں۔ اپنے باپ کی جدائی نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ بہت ہی کم عمری میں انہوں نے اپنے باپ کو کھو دیا تھا، اور شاید ان کے باپ کی جگہ زندگی بھر کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ میں اور میری بیٹیاں بھی وقت کے ساتھ ساتھ صدمے سے نکل آئی تھیں، لیکن ہماری زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک پر ہم بس اپنے کام کرتے جا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے ہماری زندگی کے سارے رنگ مٹا دیے ہیں۔ اور پھر میرا بھانجا خرم شہر پڑھنے کے لیے آیا تو میرے سونے سے گھر میں جیسے رونق آ گئی۔ گھر میں چھائی ویرانی ختم ہو گئی تھی اور میری چڑیاں دوبارہ چہکنے لگی تھیں۔ خرم نے میری بیٹیوں کو دوبارہ جینا سکھا دیا تھا، لیکن وہ مجھ سے بہت ہی زیادہ شرماتا تھا۔ میرے بچوں سے اس کی جلد ہی بہت اچھی دوستی ہو گئی اور وہ سب مل کر گھر میں رونق لگا دیتے، اور اپنی بیٹیوں کو کھلاتا دیکھ کر میں جیسے دوبارہ سے جی اٹھتی۔ میں بہت کم عمر ہی میں بیوہ ہو گئی۔ میری شادی کو 8 سال ہی تھے اور میری 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ ہماری خوشیوں کی عمر بہت چھوٹی ثابت ہوئی تھی اور میرے شوہر ایک کار حادثے میں مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ اسی ایک حادثے نے ہماری پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ اپنے شوہر کی یوں بچھڑ جانے پر میں پوری طرح ٹوٹ گئی تھی، لیکن مجھے اپنی بیٹیوں کے لیے زندہ رہنا تھا۔ بیوہ ہونے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب دوسری شادی کبھی نہیں کروں گی اور اپنی بچیوں کے سر پر سوتیلے باپ کا سایہ نہیں پڑنے دوں گی۔ اپنی بیٹیوں کے معاملے میں میں بہت ہی حساس تھی اور کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتی تھی، اس لیے میں نے ایک اسکول میں نوکری کر لی۔ صبح میں اپنی بچیوں کو روزانہ روانہ کر دیتی اور خود بھی اسکول چلی جاتی، اور واپسی میں انہیں اپنے ساتھ ہی لیتی بھی آتی۔ میں نے زندگی میں اتنا بڑا نقصان اٹھایا تھا کہ میرا دل مضبوط ہو گیا تھا، اور اب میں اکیلی ہی زندگی گزار رہی تھی۔ ایسے بھی جب خرم ہماری زندگی میں آیا تو جیسے زندگی میں نئے رنگ سے بھر گئے۔ میرے لیے وہ بالکل میرے بچوں جیسا ہی تھا۔ وہ کالج کی تعلیم کے لیے شہر آیا تھا اور میں نے اسے کہا کہ وہ میری بچیوں کو بھی پڑھا دیا کرے تاکہ مجھے بھی کچھ وقت آرام کا مل جائے۔ خرم بہت ہی نیک اور فرما بردار بچہ تھا، کبھی میرے آگے آنکھ نہ اٹھاتا بلکہ ہمیشہ سر جھکا کر بات کرتا، اور مجھے اس بات پر بہت خوشی محسوس ہوتی کہ میری نند نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ خرم دراصل میری نند کا بیٹا تھا، یعنی میرے شوہر کا بھانجا تھا۔ خرم نے میری دونوں بچیوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور جب سے خرم انہیں پڑھا رہا تھا وہ دونوں پڑھائی میں بہت ہی اچھی ہو گئی تھی۔ ان کے تمام ٹیسٹ میں بہت اچھے مارکس آ رہے تھے، ورنہ اپنے باپ کو کھو دینے کے بعد ان دونوں کی پڑھائی بالکل ہی خراب ہو گئی تھی۔ اسکول سے بھی ان دونوں کی کمپلین آنے لگی تھی، لیکن خرم نے آتی ان دونوں کی پڑھائی کو بہت اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ وہ ساری شام ان دونوں کو پڑھاتے پڑھاتے اپنی پڑھائی بھی مکمل کر لیتا، اور میں ان کے قریب ہی بیٹھ کر اپنے اسکول کا کام کرتی۔ میرے اور بچوں کے ساتھ ہی خرم بھی کالج کے لیے نکل جاتا اور ہمارے واپس آنے کے بعد ہی گھر لوٹتا۔ خرم کے آنے تک میں کھانا تیار کر چکی ہوتی، لیکن وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اکیلے کھانا کھاتا۔ اسے مجھ سے بہت ہی زیادہ شرم محسوس ہوتی تھی، اور میں نے بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی۔ اس آنے والے 4 سال میں ہمارے ساتھ اس نے رہنا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ کچھ ہی دنوں میں خود بخود وہ ہمارے قریب آ جائے گا۔ خرم کے آنے سے گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی نپٹنے لگے تھے۔ خرم گھر کا سارا سودا بھی خود بازار سے لے کر آتا، اور کبھی کبھی تو وہ گھر کی صفائی بھی کر دیا کرتا۔ مجھے خرم میں اپنے مرحوم شوہر کی جھلک نظر آتی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بالکل اپنے ماموں جیسا ہی تھا۔ جب تک میرے شوہر مراد زندہ تھے انہوں نے بھی ہمیشہ میرا اسی طرح ساتھ دیا تھا۔ گھر کے کام کاج میں بھی میرا ہاتھ بٹایا کرتے تھے،
उन्हें भी खुर्रम की तरह छोटी छोटी बातों का ख्याल रहता था। मेरी और मुराद की लव मैरिज थी। मुराद भी अपने भतीजे की तरह शहर पढ़ने के लिए आया था और कॉलेज में हम दोनों की दोस्ती हो गई थी। लेकिन उस वक्त मुराद का यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए मुराद हॉस्टल में रहता था। 4 साल तक मैं और मुराद एक दूसरे के साथ मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहे और जैसे ही तालीम मुकम्मल हुई तो मुराद ने अपने घर वालों से मेरे बारे में बात की और सब कुछ राजी खुशी तय हो गया। मेरे घर वाले तो पहले से ही मुराद को जानते थे क्योंकि मैं ज़्यादातर मुराद की ही बातें किया करती थी। इसलिए जब मुराद के घर वाले रिश्ता लेकर आए तो मेरे अब्बू ने फौरन हाँ कर दी। जिस दिन मैं मुराद की दुल्हन बनी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। मुराद का साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। अपना घर छोड़कर मैं मुराद के घर चली आई थी और उसके बाद मैंने कभी पलट कर नहीं देखा था, बल्कि आने वाले हर पल को मुराद के साथ बहुत ही खूबसूरत बनाया था। शादी के 8 सालों में खुदा ने हमें 2 प्यारी प्यारी बेटियों से नवाज दिया था। मुराद ने शादी से पहले ही शहर में नौकरी कर ली थी और हमने शहर में ही घर बना लिया, इसलिए मुझे कभी गांव जाना ही नहीं पड़ा। मुराद की बड़ी बहन खदीजा कभी कभी हमसे मिलने आ जाती और खुर्रम खदीजा का ही बेटा था। मेरी शादी के वक्त तो खुर्रम की उम्र 9-10 बरस के करीब थी, लेकिन अब वो एक 17 साल का नौजवान बच्चा था। शादी के बाद मैं और मुराद 1-2 दफ़ा ही गांव गए थे, लेकिन मुझे गांव की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल लगी थी, इसलिए हम दोबारा कभी गांव नहीं गए। ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बेटियों की पैदाइश के बाद तो खुर्रम ने अपनी नौकरी में भी तरक्की हासिल कर ली थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसी ही सुबह मुराद मुस्कुराता हुआ नौकरी के लिए घर से गया था और फिर लौटकर वापस नहीं आया था, बल्कि थोड़ी देर में ही मुझे इत्तला मिली कि मुराद की कार का एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। मैं फ़ौरन हॉस्पिटल के लिए दौड़ पड़ी थी और गांव भी फ़ोन कर दिया था, लेकिन शायद मुराद हमारे रिश्ते की इतनी ही उम्र लिखवा कर लाया था, इसलिए वो आने वाले कुछ ही घंटों में मेरा साथ छोड़ गया था। आज भी मुझे जब वो दिन याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी आंखों के सामने मैंने अपनी ज़िंदगी के साथी को खुद से बिछड़ते देखा था। अब भी आंखें बंद करते ही उसी का चेहरा मेरी आंखों में घूमता था। मुराद ने जाने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं उनकी बेटियों को बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करूंगी और मैं इस वादे को निभाने की कोशिश कर रही थी। मुराद की बहन खदीजा भी मुराद की अचानक मौत पर टूट कर रह गई थी, क्योंकि मुराद के वालिदैन अब हयात नहीं रहे थे और मुराद भी खदीजा का इकलौता सहारा थे। मुराद के इंतकाल के बाद खदीजा ने हमारे घर आना बहुत कम कर दिया था। वो जब कभी आती तो अपने भाई को याद करके फूट फूट कर रोने लगती, इसीलिए मैं खुद ही खदीजा से फ़ोन पर बात कर लिया करती थी। यूँ तो खदीजा उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ी थी, लेकिन मुराद उन्हें खदीजा ही कहा करता था, इसलिए मैं भी यही कहती थी। मुराद की बहन खदीजा का इखलाक बहुत अच्छा था, मुझे वो बहुत पसंद थी। जब उन्हें मुझसे खुर्रम की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेजने की बात की तो मैंने खुद ही खदीजा से कहा कि वो खुर्रम को हॉस्टल में भेजने के बजाय हमारे घर भेज दें। मेरा घर खुर्रम के मामू का ही तो घर है और यूँ मुझे भी किसी का साथ मिल जाता। मेरी बात सुनकर तो जैसे खदीजा की मुश्किल ही हल हो गई, क्योंकि वो खुर्रम को अकेले हॉस्टल भेजते हुए घबरा रही थी। खदीजा ने मुझे बताया था कि खुर्रम एक बहुत ही सीधा सादा और शर्मीला लड़का है और बहुत जल्द किसी से घुलता मिलता भी नहीं, और मैंने खुद भी देख लिया था कि उसे हमारे घर आए 1 महीना हो गया था, लेकिन उसने अभी तक मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं की थी। बल्कि जैसे ही मैं उससे कोई बात करती तो वो शर्म से सर झुका लेता और रात को भी जल्द अपने कमरे में जाकर बंद हो जाता, जबकि मैं और मेरी बेटियां लाउंज में बैठकर रात को एक साथ टीवी देखा करती थी, लेकिन वो कभी भी हमारे साथ नहीं बैठता था। मेरी दोनों बच्चियों की खुर्रम से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो खुर्रम के कॉलेज से आने के बाद सारा दिन उसके साथ चिपकी रहती। मेरी छोटी बेटी आलिया तो हर वक्त उसके कंधों पर चढ़कर बैठी रहती। खुर्रम भी उससे बहुत ज़्यादा लाड करता था और रोज़ ही इसके लिए चॉकलेट लेकर आता। मैंने कई दफ़ा खुर्रम को मना भी किया, लेकिन अगले दिन वो फिर चॉकलेट ले आता। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब रह रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अपनी तबीयत के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा। मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी और ना ही मैं स्कूल से छुट्टी कर सकती थी, इसलिए मैं किसी न किसी तरह खुद को घसीट कर
काम काज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब हो रही थी। जब रात के वक्त मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब महसूस होने लगी तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई। मुझे अपना दम घटता हुआ महसूस हो रहा था, इसलिए मैं छत पर चली आई। छत के कोने में एक कमरा बना हुआ था और खुरम उसी कमरे में रहता था। मैं छत पर ही बैठ गई। मेरी नज़र खुरम के दरवाजे की तरफ थी। आज मुझे न जाने क्यों इस बात का एहसास हो रहा था कि हर रोज़ रात होते ही वो जल्दी अपने कमरे में चला जाता है, फिर सुबह ही वापस निकलता है, जबकि उसके कमरे में तो टीवी वगैरह भी नहीं था। तो वो इतनी जल्दी अपने कमरे में क्यों बंद हो जाता है? आजकल शहर के कॉलेजों का माहौल कुछ ठीक भी नहीं चल रहा था और लड़कों को नशे का आदी बनाया जा रहा था। इसलिए मुझे अचानक ही खुरम की फिक्र सताने लगी। वो 17 साल का मासूम सा लड़का था जो गांव के सीधे सादे माहौल में पला बड़ा था। मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि कहीं शहर का माहौल से बर्बाद ना कर दे। खुरम जब तक शहर में था वो मेरी जिम्मेदारी था, क्योंकि खदीजा ने मुझ पर भरोसा करके उसे मेरे घर भेजा था। अगर खुदा न खास्ता वो किसी गलत सोबत में पड़ जाता तो मैं खदीजा को क्या मुंह दिखाती। खुरम को हमारे घर आए 2 महीने हो गए थे, लेकिन अब तक हम दोनों के दरमियान कोई दोस्ती नहीं हुई थी और ना ही ऐसी बातचीत हुई थी कि मैं डायरेक्ट खुरम से कोई सवाल कर पाती। वो तो मुझे देखते ही शर्म से सर झुका लिया करता था। मैं उससे भला कैसे पूछती कि वह रात को जल्दी अपने कमरे में जाकर क्या करता है। इसलिए मैंने सोचा कि ठीक होते ही मैं खुद इस बात का पता लगाती हूँ कि खुरम आखिर अपने कमरे में बंद होकर क्या करता है। 2-4 दिन तो मेरी बीमारी की नज़र हो गए और जैसे ही मैंने खुद को थोड़ा बेहतर महसूस किया तो मुझे फिर से खुरम का ख्याल आया। और एक रात जब मेरी बेटियां टीवी देखने में मसरूफ़ थीं और खुरम बावर्ची खाने में अपने लिए चाय बना रहा था कि मैं खामोशी से उसके कमरे में जाके छुप गई। मुझे मालूम था कि मेरी बेटियां अगले 1 घंटे तक भी टीवी के आगे से नहीं उठेंगी। मुझे खुरम के कमरे में छुपे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जब खुरम अपनी चाय का कप लिए कमरे में आ गया और कमरे का दरवाज़ा भेड़ कर सुकून से बिस्तर पर बैठ गया। कुछ देर बाद वो आराम से चाय की चुस्कियां लेता रहा और मैं दिल में सोचने लगी कि मैं खामखा ही सीधे सादे से लड़के पर शक कर रही हूँ। अगर खुरम को नशे या किसी भी चीज़ की लत लगती तो ऐसा कैसे होता कि मुझे पता ना चलता। वो मुझसे शर्माता ज़रूर था, लेकिन मेरी आंखों के सामने ही रहता था। मैंने सोचा कि खुरम जैसे ही इधर उधर होगा या वॉशरूम जाएगा तो मैं चुपके से उसके कमरे से वापस निकल जाऊंगी, क्योंकि अगर उसे ये पता चला कि मैं उस पर शक कर रही हूँ या उसकी निगरानी कर रही हूँ तो न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। मुझे छुपे हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि खुरम ने उठकर अपनी चाय का खाली कप साइड टेबल पर रखा और फिर वो अपना लैपटॉप लेकर सुकून से बैठ गया। उसका रुख कुछ इस तरह था कि मुझे उसका लैपटॉप वाज़े नज़र आ रहा था, जबकि उसकी कमर मेरी तरफ थी। मैंने दिल ही दिल में खुद को कोसा कि शायद रात के इस पहर भी वो पढ़ाई करने में मसरूफ़ है और मैंने ऐसी ही उसकी जासूसी शुरू कर दी है और खुद ही ना जाने उसके बारे में क्या क्या सोच लिया है। लैपटॉप खुलते ही उसने एक वीडियो लगाई और ये देखकर मेरे औसान खता हो गए कि वो वीडियो तो किसी और की नहीं बल्कि मेरी थी। और अपनी ऐसी वीडियो देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मेरा दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जिसे अपने भांजे को सीधा सादा और मासूम सा समझ रही थी वो ये सब कुछ भी कर सकता है। लैपटॉप की स्क्रीन पर मेरी वीडियो अभी भी चल रही थी जिसमें मैं अपने वॉशरूम में नहा रही थी। खुरम बड़ी दिलचस्पी के साथ मेरी वीडियो देख रहा था और बार बार स्क्रीन पर भी हाथ लगा रहा था, जैसे मुझे छूने की कोशिश कर रहा हो। इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और अपनी जगह से निकलकर एकदम खुरम के सामने आ गई। उसके तो वहमो गुमान भी नहीं था कि मैं रात के इस पहर अपनी बच्चियों के साथ नहीं बल्कि उसके कमरे में छुपी हुई हो सकती हूँ। मुझे अपनी नज़रों के सामने खड़ा देखकर उसने फौरन लैपटॉप बंद कर दिया और हकलाते हुए कहने लगा कि मामी आप यहाँ क्या कर रही हैं। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया और उसे कहा कि मैंने अपनी वीडियो देख ली है और मैं जान गई हूँ कि उसने चोरी छुपे मेरी वीडियो बनाई है। मेरी बात सुनकर खुरम ने अपना सर झुका लिया और कोई जवाब न दिया। मैंने उसे गिरेबान से पकड़ लिया। मैं जानना चाहती थी कि उसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो उसे अपने घर में पनाह दी थी और अपनी बेटियों की तरह अजीज रखा। वो मेरे लिए मेरी औलाद की तरह था। मेरा शौहर मुराद उससे बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि वो उनका इकलौता भांजा था। उसने तो मेरे एतबार की धज्जियां बिखेर कर रख दी थी।
اس نے کب کیسے اور کس طرح میری ویڈیو بنائی تھی مجھے تو اس بات کا بھی علم نہیں تھا. اور جب میں نے حد سے زیادہ سختی سے اس سے دوبارہ یہ سوال کیا تو وہ سر جھکائے کہنے لگا کہ میں نے آپ کے واش روم میں ایک خفیہ کیمرہ لگایا ہوا ہے اور میں روز آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں. آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور میں ہمیشہ سے ہی آپ کو بہت پسند کرتا تھا. جب میں گاؤں سے یہاں آیا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور ایک دن یہی بات میں نے اپنے کالج کے دوست کو بتائی تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں آپ کے واش روم میں خفیہ کیمرہ لگا دوں اور روزانہ رات کو آپ کو دیکھ کر سکون حاصل کر لیا کروں. اور ایسے ہی ایک دن میں کالج سے معمول سے کچھ دیر پہلے گھر لوٹ آیا. آپ اس وقت تک گھر واپس نہیں آئی تھیں اور اسکول میں ہی تھیں اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے آپ کے واش روم میں کیمرہ چھپا دیا. وہ سر جھکائے بڑی ڈھٹائی سے اپنے گناہ کا اظہار کر رہا تھا اور میں اس کی اس ہمت پر حیران تھی. میں نے بہت دکھ سے اسے پوچھا کہ تمہیں ایسا کرتے ہوئے بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہوئی؟ تم بھول گئی کہ میں تمہاری مامی ہوں؟ تم میرے لیے میرے بیٹے کی طرح ہو. میری بات سن کر وہ ہنس پڑا. ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کس غلط فہمی میں جی رہی ہیں. آپ کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور اب آپ میری مامی نہیں رہی ہیں. اور اگر ماموں زندہ بھی ہوتے تو بھی آپ اور میں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم تھے. میں جب سے شہر آیا آپ میری آنکھوں کے سامنے تھی اور میرے جذبات کا امتحان لیتی رہی تھی. ایسے میں میرے لیے خود کو روکنا بہت ہی مشکل تھا. اور پھر جب میں کالج گیا تو وہاں میں نے دوست بنائے اور انہوں نے میرے اندر کے جذبات کو مزید جگا دیا اور مجھے زندگی کا ایک ایسا رخ دکھایا جسے میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا. میں آپ کو مامی کی نظر سے بالکل بھی نہیں دیکھتا اور میرے لیے ایک عورت ہیں آپ جس کے آگے پیچھے کوئی مرد نہیں ہے. خرم کی بات سن کر تو میں نے اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ لگایا. اس نے بڑی آسانی سے مجھے سچ کا آئینہ دکھایا تھا جو میں دیکھ نہیں پا رہی تھی. دیکھا جاتا تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ وہ اور میں ایک دوسرے کے لیے نامحرم تھے اور مجھے اسے اپنے گھر میں پناہ نہیں دینی چاہیے تھی. لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اس طرح میرے اعتبار کو توڑے گا اور اپنی ہر حد پار کر جائے گا. میں نے خرم کے لیپ ٹاپ سے اپنی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کی اور یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے کہ اس کے لیپ ٹاپ میں میری بے تحاشا ویڈیوز تھیں. میں نے اسے کہا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اپنا سامان لے کر نکل جائے کیونکہ اب میرے گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. وہ کہنے لگا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور مجھے اپنانا چاہتا ہے. میں نے ایک کڑی نگاہ خرم پر ڈالی اور اسے کہا کہ میں کوئی تماشا نہیں چاہتی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ خاموشی سے ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل جائے. میں نے اسے کہا کہ میں خدیجہ کو اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گی لیکن دوبارہ کبھی وہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھائے گا. میری بات سن کر اس نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹ لیا تھا. میں جانتی تھی کہ وہ عمر کے جس حصے میں ہے اس میں اکثر لڑکے جذبات میں آ کر غلطی کرتے ہیں لیکن مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر آگے نکل جائے گا. خرم نے رات کے اندھیرے میں خاموشی سے میرا گھر چھوڑ دیا تھا اور میں نے اپنی بیٹیوں کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا. خرم خود تو چلا گیا تھا لیکن مجھے محرم اور نامحرم کے بیچ کا فرق بہت اچھے سے سمجھا گیا تھا. میں جان گئی تھی کہ اللہ نے ہر رشتے میں اسی لیے حد رکھی ہے تاکہ انسان کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے. مجھے یقین تھا کہ جیسے جیسے خرم زندگی میں آگے بڑھے گا اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا. میں نے خدیجہ کو اس بارے میں کچھ نہیں کہا تھا. خرم نے مجھے ایک بہت بڑا سبق سکھا دیا تھا. میں اب اپنی زندگی میں کبھی کسی نامحرم پر بھروسہ کرنے والی نہیں تھی. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی. امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل میرے ساتھ رہو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی فوراً سبسکرائب کر لیجئے. اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.